दोहरा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बलि तरुण तन बैस, दिन प्रत बृदत खालसा, दूज चंद नभ जैस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोगो जोगा टल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दयानिध सतगुरां दे पावन पवित्र चरण कमलों विच नतमस्तक हो बैठे गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डे भाग भेटे गुरदेवा, कोट अपराध मिटे हर सेवा। वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भरम चोटां खावै। वड भागी साध संग प्रापत, तिन भेटत दुरमत खोई। वड्डे भाग ने नेता प्रति गुरु चरना च हाजरियां भर के सतगुरां दा पावन जस, सतगुरां दी उपमा, गुरु पातशाह जी दी पावन अमृत कथा सरवण करके आप जी अपने जीवन नूं सफला बनाउंदे। तीसरे पातशाह धन धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज दयानिध स्वामी जी दा अज ज्योति जोत दिवस दिहाड़ा है। सतगुर भाणै अपने बह परिवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया। अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़ै पुराण जियो। ये हुक्म सतगुरु श्री गुरु अमरदास साहब जी ने अज के दिन समस्त संगत को कीता। अकाल पुरख दे निराकार स्वरूप में जो सतगुरां दा अपना ही निराकार स्वरूप है, आकार तो उस निराकार स्वरूप दे विच जाके अभेद होए ज्योति जोत समाए। गुरु अमरदास जी महाराज जी दे ज्योति जोत दिवस ते गुरु चरना विच कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार है। दयानिध सतगुरु कलगीधर जी ने शस्त्रां दी पूजा कीती है। सिखां विच दशहरे वाले दिन शस्त्रां दी पूजा करन दी मर्यादा परंपरा महाराज सच्चे पातशाह जी ने प्रारंभ की है। वो कथा आप जी ने पिछले प्रसंगां च सरवण की। आओ कलगीधर जी के इतिहास की लड़ीवार कथा सरवण करिए। साडे वड्डे भाग ने कि सतगुरां ने साडे ते किरपा करके, दया करके, तरस करके, रहमत करके सानू अपनी पवित्र कथा करन दा ते सुनन दा समा प्रदान कीता है। हाजरी लवाइए, कलगीधर दे चरनां दा ध्यान हिरदे च वसाइए। समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बलि तरुण तन बैस। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जिन्हां दा शरीर बड़ा बली है, बलवान है और भर जवानी की अवस्था विच ने दशमेश पातशाह। शरीर दे उत्ते महाराज जी दे भर जोबन है, पर गरीब नवाज साहब जी का शरीर पूर्ण तौर ते बल नाल भरिया होया है। दिन प्रत बृदत खालसा दूज चंद नभ जैस। कलगीधर दा हथी साजिया नवाजिया खालसा पंथ दिन प्रति दिन वध रहा है। पंथ विच रोज वाधा हो रहा है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੰਥ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੂਜ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਨਿਵਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਗੁਰ ਮਾਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਤ ਪਾਈ ਜਲ ਬਿਮਲ ਸਨਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਸੁਚੱਜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਹੈ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਠ ਕਰ ਜਪ ਜੀ ਕੇਰਾ। ਔਰ ਬਿਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਸਣ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੰਠ ਹੈ ਤਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਪੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੇਰਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਯਮ ਨਾਲ। 52 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਨ ਸੁਖ ਮਨੀ ਪਾਠ ਕੋ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਫਿਰਤੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤਣੀ ਸੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਦਾਂ ਟਹਿਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਦਰ ਤਬਈ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਥੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਆਪ ਪਠਤ ਬਾਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਰਾਗੀ ਉਪਾਈ। ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਮੋਕਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਠਤ ਪਠਤ ਏ ਤੁਕ ਮੁਖ ਆਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
तैसी बेख खाटी। ये पंक्ति पढ़ी माता जी ने कि एक परमहंस अवस्था ऐसी अवस्था है जिस अवस्था विच पुज गया सोना ते मिट्टी दोवें एक समान प्रतीत हुंदे ने। ये भी एक अवस्था है। मस्कीन जी एक संत तुका राम जी की कथा सुनाया करते, इधर महाराष्ट्र के इलाके के संत तुरे जा रहे ने, घर वाली उन्होंने पिछे पिछे पैदल टुरी जा रही है। की वेखते ने रस्ते विच एक सोने का हार डिगा पिया। संत तुका राम जी ने वेख्या भी हार पिया, पिछे धर्म सुपत्नी आ रही है, इस्त्रियां दा गहणियां नाल लगाव हुंदा है, ते वेख के किते उहदा मन ना डोल जाए भी मैं चुक लवां। ते संत जी की करन लगे भी उस हार दे उत्ते मिट्टी पाण लग पे भी थल्ले दबिया रह जाएगा, उहदी निगाह ना पवे। घर वाली भी बड़ी पहुंच वाली अवस्था वाली सी। जदों आई तो उन्हें संतां नूं पति अपने नूं वेख्या भी हार दे उत्ते मिट्टी पा रहे ने, तो वो बोली कहण लगी संत जी मिट्टी उत्ते मिट्टी दा की पाना सी, मिट्टी उत्ते मिट्टी दा की पाउणा सी। कहण लगे तू धन है, मैनू तां फिर भी हार दिसिया, पर तू धन है कि तेनू हार नहीं दिसिया, मिट्टी दिसी है, सोना भी मिट्टी दिसी। परमहंस अवस्था च टिके हुए साधु लई सोना ते मिट्टी दोवें एक समान ने। पराई वस्तु सोने दे रूप दे विच भावें राह च भी डिग्गी होवे उसनूं अंगीकार नहीं करते। धन गुरु तेग बहादुर साहब फरमाउंदे आ, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना, सुख सदो अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानना। सोना ते मिट्टी दोवें एक रूप करके जान दे। तैसा स्वरण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। उहदे लई अमृत बिख दोवें एक समान हो गए। जैसा जहर है तैसा अमृत, वो फर्क नहीं रखते। उन्होंने अंदर दृष्टि विच द्वंद भाव नहीं रहिंदा, जिन्हों दुबदा कहते ना, द्वैश वाली विरती वो उन्हां अंदर नहीं रहिंदी। ये पंक्तियां माता जी पढ़ रहे ने, नाल नाल विचार रहे ने। इसको अर्थ विचारियो माई। ये पंक्तियां पढ़ के इन्हां पंक्तियां दे अर्थ माता जी विचारदे हन। पुने पुत्र संग गिरा अलाई। विचार के ना पंक्तियां नूं अपने साहिबजादे कलगीधर स्वामी जी लागे ही बैठे सन। माता जी बोले, कहण लगे, हे सुत सब थल ज्ञातावान। माता जी कहण लगे, हे लाल जी तुसी पूरे संसार विच विश्व भर विच किथे की है, हर जगह दे ज्ञातावान हो। किथे की है, किथे कौन है, ये तुसी जानदे हो, हर थां दे तुसी ज्ञाता हो। हाथ बदर सम बिदत जहान। पूरे जहान विच जे कुछ लुकिया भी होया तां ओह तुहाडे सामने इस तरह जिवें हथ दी तली ते बेरी दा बेर रखिया हुंदा ना, सामने दिसदा है। इदां पूरे विश्व भर दा ज्ञान तुहाडी हथ दी तली ते धरिया होए बेर दे समान है, तुहानूं प्रतख दिसदा है। किथे की वरत रहा है, किथे की है, किथे की हो रहा है। ऊचार नीच रंक कै राजा। भावें कोई उच्चा है, भावें कोई नीवा है, भावें कोई राजा है ते भावें कोई भिखारी है, तुसी सब दे अंदर दी जानन वाले हो। साध असाध लखो सब पाजा। तुसी ये भी जानदे हो भी साध कौन है, तुसी ये भी जानदे हो पखंडी कौन है। पखंडी दे पाज बारे भी जानदे हो, साधुआं दी साध पुणे दी बिरती बारे भी तुसी जानदे हो महाराज कि साधु कौन है ते पखंडी कौन है। इन तो कहन मैं जो बेपराए। आ जो पावन पंक्तियां गुरु अर्जन देव साहब ने उचारण कीतियां हन, हे लाल जी इन्हां दा अभिप्राय की है, इन्हां पंक्तियां दे अर्थ की हन, इन्हां दा जो सिद्धांत है वो की है। हरख शोक रैनो एक पाए। इहदा सिद्धांत ये दिस रहा है
कि हरख ते सोग विच, खुशी ते गमी विच एक समान रहना, एक समान बिरती रखने। इस प्रकार को संत विसाला। की वाकई इहो जिहा संत कोई अज दे समय च है, हुण वर्तमान दे समय च, जिहदी इहो जी बिरती होवे, ਜਿਹੜਾ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਐਸਾ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਕੋ ਦਿਖਰਾਵੋ ਕਿਸ ਕਾਲਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਤਾਂ हे ਲਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, कोई ऐसा साधु, कोई ऐसा महात्मा जो हरख सोग दोना विच एक समान बिरती रखदा है, जिस दी दृष्टि च सोना ते मिट्टी एक समान ने, ओदे दर्शन कराओ। है तां कलगीधर, पर कलगीधर ऐसे करोड़ां ब्रह्म ज्ञानियां तो श्रेष्ठ ने। क्यों? क्योंकि कलगीधर पातशाह ब्रह्म ज्ञान दे दाते हन, परमेश्वर हन। भावें कि ब्रह्म ज्ञानी भी आप परमेश्वर स्वरूप ही हो जाता है, पर गुरुदेव का रुतबा उन्हां तो उत्ते है, श्रेष्ठ है। ये जान लेना चाहिए। कल की कथा विच स्पष्ट होगा कि ब्रह्म ज्ञानी का रुतबा बहुत उच्चा है, पर गुरु दे तुल नहीं है, गुरु दे बराबर नहीं है। गुरु का रुतबा सब तो श्रेष्ठ होना चाहिए सिख की दृष्टि। कल दे प्रसंग में आवेगा जदों कड़ा प्रसाद की देग लुटाई महाराज जी ने, उत्थे स्पष्ट होवेगा। खैर, माता जी कह रहे ने कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, कोई इहो जिहा साधु जिहड़ा सोना ते मिट्टी एक समान करके समझदा, जिस दी बिरती हरख सोग विच दोनां विच एक समान रहिंदी है। महाराज जी कोई है तां मैनूं दर्शन कराओ। दुंदन में जिस वृत्ति समान। द्वंद विच जिस दी बिरती एक समान रहिंदी होवे। मान अमान असुख सुख जान। जो मान ते अपमान, सुख ते सुख तो उल्ट की हुंदा असुख यानी कि दुख, दोनां विच एक समान रहिंदा होवे। हरख शोक ने काबू पजंता। कुछ आवे ते खुशी ना होवे ओनू, कुछ जावे ते गम ना होवे। साडी बिरती की है, कुछ मिले ते खुशी, कुछ जावे ते गम। पर इहो जी अवस्था कि आउंदियां हरख नहीं ते जांदियां गम नहीं, दुख नहीं, इदां दी एक समान बिरती होवे हरख ते सोग विच। सदा एक रस को निबहंता। जिहड़ा सदा एक रस रहिंदा होवे। एक रस बिरती किसनूं कहंदे? साडी बिरती सवेर तो लैके रात नूं सौंदियां ताईं पता नहीं किन्नी कुछ वार बदलदी। एक रस तां नहीं रहिंदी। सवेरे जदों उठदे आ साडा वो रस तां नहीं हुंदा। घंटे 2 घंटे बाद इशनान पान करदे आ फिर बदलदी है, फिर बदलदी है। सारे दिन बदलदी रहिंदी है बिरती, इक्को जी तां नहीं रहिंदी। कदे हास रस विच आ गए, कदे विराग विच आ गए, कदे गुस्से विच आ गए, कदे शांत जे हो गए। बदलदा है ना सुभाਅ। पर जिहड़ा तुरिया पद च पहुंचिया होया, जिहदे बारे माता जी कह रहे ने, माता जी कह रहे ने भी जिस दी एक रस समान बिरती रहिंदी होवे हर वेले। ज्ञानं सम दुख सुखं, पंजवें पातशाह दे बचन ने सहस्कृति श्लोकां विच। ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण। जिहड़ा दुख सुख विच एक समान बिरती रखदा होवे, एक रस जिस दी बिरती बनी रहे। कोई है ऐसा महापुरुष, कोई है ऐसा महात्मा? जे है तां हे लाल जी मैनू ना दे दर्शन कराओ। जिसकी ऐस अवस्था होए। इहो जी अवस्था होवे, जिहड़ा इहो जी अवस्था दा मालक होवे। बड़े साहिबन बरनी जोए। बड़े साहिबां ने जिहड़ी ये अवस्था वर्णन कीती है इस पंक्तियां विच, कोई ऐसी अवस्था वाला महापुरुष होवे जे वर्णन कीती है ये अवस्था, ते दा मतलब होणगे ऐसे महापुरुष, होणगे ऐसे। ऐसा नहीं है कि बीज नाश हो जाता सारियां चीज़ां दा। जिन्हां बारे गुरु साहब ने वर्णन किया है भी हैन ऐसी अवस्था वाले, ते दा मतलब हैन, होणगे। साडे वर्गे जीवां नूं नहीं पता लगदा, पर तुसीं तां महाराज तरकाल दर्शी हो, परमेश्वर हो आप।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਉਜਲ ਅਰ ਵੱਡ ਭਾਗਾ ਮਾਤਾ, ਉਜਵਲ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਕਯੋ ਦਿਖਾਵੋ ਤੈ ਸਖਿਆਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਰੁਚਰ ਮਨੋਰਥ ਜਨਨੀ ਕੇਰਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੁਚਰ ਮਨੋਰਥ ਸੀ। ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ ਇਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇੱਛਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੰਤ ਸੁਚਾਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਐਸੇ उत्तम पुरुष परशोत्तम पुरुष उत्तम, यानी कि जो उत्तम पुरुष, ऐसा जो पुरुष उत्तम पुरुष ਹਨ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਿਖੋ ਨਿਸੰਸੇ ਹੋਵਤ ਕਾਲੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਸੰਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਸੰਸੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਂਖਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਚੋ ਆਹਾਰਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਓ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਰੋ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਭਾਵ ਉਧਾਰਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਜ ਉਡੀਕੇ ਹੋ ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਗਿਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਡੀਕ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਨ ਕਹੋ ਰਚ ਕਰ ਕਰਤਾਰਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲਖੇ ਸਫਲ ਸਿਰਜਨ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਬਣਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸਫਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਰਦਾ ਵੇਦ ਬਿਰੰਚ, ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਨ, ਕਰ ਨਾ ਸਕੈ ਜੈ ਮੈਂ ਮਾਰੰਚ। ਇਹ ਵੀ ਰੰਚ ਮਾਤਰ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਨਹਿ ਤੇਤਾ ਵਖਿਆਨੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਦਰਸੀ ਇੱਕ ਰਸ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ, ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਇੱਕ ਰਸ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਅਵਿਦਾਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੰਖ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਨਿਰਸੰਸੇ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਹਸੰਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜੋ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਸੰਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਖ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਿਰਸੰਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
ਇਮ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਿਰ ਆਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਬੜੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਦੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਮਜ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਓ। ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਨਿਤ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ, ਨਿਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਹਟੇ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਓ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਰਹੱਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝ ਸਕਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਟੁਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਥੱਲੇ। ਆਖਿਆ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸਦਦਾ ਉਹੀ ਆ। ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਦੰਭੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੰਭੀਆਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਜਗਿਆਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਅਵਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨਾ ਉਡੀਕ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਿਰ ਆਏ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਸੁਖ ਦਾਏ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਭਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਸੁਬ੍ਰਿਤੀ ਸਮਾਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਉਤਕੰਠਾ ਜਿਸ ਕੇ ਔਰ ਏਵੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਕੰਠਾ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਤ ਈਸ਼ ਕੀ ਜਨਨੀ ਦੇਵੀ। ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹਨ ਮਾਤਾ, ਹਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਿਲਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਉਣਾ? ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੁੱਢੇ ਬਾਲਕ ਤੇਰੀ ਬੈਸ ਦਸਾਵਤ, ਬੁੱਢੇ ਸਮ ਮੁਖ ਬਾਖ ਅਲਾਵਤ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਤਾਤਕਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਸਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਦਬ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਅਵਸ਼ਯ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਨ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਦੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਐ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨਮੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂ। ਇਹ ਸਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਦਾਤੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿਸੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ, ਗੁਰੂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਪੜੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਿਲਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਗ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸੁਮਤ ਉਤੰਗ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ
भाई पदवी तो महाराज पंजवें पातशाह ने बख्शी। जो सचखंड श्री हरमंदर साहब ग्रंथी मुकरर करना सी ना, आख्या किनू लाइए, सोडी आए, त्रेणी आए, बेदी आए, सब ते निगाह मार के वेख्या पंजवें पातशाह ते धन बाबा बुढ़ा साहब नूं मान दिता। उस दिन तो बाद बाबा बुढ़ा जी नाल भाई बुढ़ा, भाई शब्द जिहड़ा ये जुड़िया। हाँ जी, ज्ञान अवस्था बिखे अरूढ़ा, ज्ञान दी परम अवस्था दे विच अरूढ़ ने बाबा बुढ़ा साहिब। ते जे पंजवें पातशाह नूं माता जी कहंदे पुੱਤ दी दात चाहीदी ते किन्ना मान दिंदे अपने सेवक नूं। गंगा जी बाबा बुढ़ा साहब जी कोल जाओ, ना उन्होंने बेनती करो, वो वर देणगे। हाँ जी, प्राप्त पयो परम पद गूढ़ा, परम पदवी नूं जो बड़ा गूढ़ पद है, वो अवस्था नूं ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी प्राप्त होए। खट पातशाही लग जग रहे हो, 6 पातशाह तक ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जी रहे। अपने जीवन का अखीरला समा रमदास नगर बाबा बुढ़ा साहब जी ने बतीत किया। सतगुर चलित बृंद को लयो, सतगुरां दे अनेकां चलित अनेकां कौतक धन बाबा बुढ़ा साहब अपने नेत्रां नाल वेखे हन। जिसके बाक मिटे न किस ते, जिन्हां दे कहे होए वाक किसे कोलों नहीं मिटदे। जो कह दिता वो प्रवान होया बाबा बुढ़ा साहब दा बोल, जो आख दिता वो प्रवान होया। उत्तम अपर कहो को तिस ते, दसो खा भला बाबा बुढ़ा साहब तो उत्तम कौन है? धन बाबा बुढ़ा साहब तो श्रेष्ठ सिख कौन है? ये मान है बाबा बुढ़ा साहब जी का, सत्कार है। तिसकी कुल को भूखन भयो, भाई संतोख सिंह जी दसदे है, कहते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी की कुल दे विभूषण, भूषण विभूषण गहना, गहने नूं कहंदे है, गहने समान उजागर होए। नाम सो राम कोयर जो थियो, उन्हां दा नाम सी ब्रह्म ज्ञानी भाई राम कोयर साहिब जी। अमृत छक के इन्हां दा नाम भाई गुरबख्श सिंह होया। कलगीधर जी नूं तिलक बुरियाई दा इन्हां दिता सी। पिछे जदों सूरज प्रकाश की कथा आरंभ हुई सी, उत्थे भाई राम कोयर साहब का प्रसंग आया। कैसे तुरिया पद च रहिंदे, कहते नगर दे विच इन्हां दा एक सेवक सी रमदास पिंड च, उहदा नाम सी रामा। कलगीधर दे ज्योति जोत समावण तो भी तकरीबन 3 दहाके तक बाद भाई राम कोयर साहब रहे शरीर करके। तो महाराज जी दे जाण तो बाद बड़े तुरिया पद विच रहना, संसार वाल विरती नहीं। रामे ने प्रशादा छकाना ते रामा भी अगों इहो जिहा प्यारा, उन्हें रोटियां गिणदियां ना, महापुरुषां नूं रोटियां गिण के नहीं खवाई दियां, छकी जाणियां उन्हां। ते फिर भाई रामे नूं पुछना रमदास के रज गए होणगे? ते रामे ने पेट दे उत्ते इदां हथ ला के मापना ते कहना हाँ महाराज, चंगा फिर हाथ धवा दे, तिथे ऊंग ना भुख है। कहते पिंड च सराध सी, वो जिमीदार कोई प्रशादा ले आया, प्रशादा चकाया, कहते भी प्रशादा स्वादी सी, काहदा है? कहता जी सराध सी। कहते चंगा रोज ही होया करन, तू रोज ही लिया करो प्रशादा। वो गया अगले दिन पिंड च एक फड़क गया, ਉਹਨੂੰ अजे फूंक के आया अगले दिन होर 5-7 दिनों च। हुण इक्को पिंड च जदों होवे ते तरथल्ली मच गई भी होया कि पंचायत इकट्ठी हुई, पता लगा भी वो ये गल हुई। फिर प्रशादा तैयार किया, छकाया, आख्या भी अज काहदा लियाए? कहंदे शादी। कहंदे चंगा शादी नेती होवे, पर जिथे शादी उत्थे आबादी, खुशियां हो गई। इहो जी अवस्था सी भाई राम कोयर साहब दी। लाहौर शहर तो एक नवाब वो आया रमदास, वो बंदे जिहड़े सन अगे वो बाबा जी का घर सारा लुट के लै गए। सेवादार आखण भी बाबा जी कहते वो अपनी समाधि च। लाहौर के नवाब नूं पता लगा
ਵੀ एडे ਵੱਡੇ महापुरुष ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਆਇਆ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਬਾਜ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੈਣ ਤਾਂ ਦੇ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਚੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਸਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰਾਊ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਕਰਾਊ? ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਖ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਬੈੜੀ ਘੋੜੀ ਸੀ, ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਅਬੈੜੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਚਰਖੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੀਏ ਪਰਖ ਕੇ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਾਠੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਾਠੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ। ਘੋੜੀ ਵੀ ਅਬੈੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਏਦਾਂ ਟੁਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਲੋੜ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਨ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪ ਜਗਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲੋਂ ਮੱਧਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾ ਅਗਲੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਉਹ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਓਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਦੀਪਤਾਇਓ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮੁਖਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਕੇਰੇ। ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਹਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੀ ਸਮਤਾ ਅਪਰ ਨਾ ਏਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਤੋ ਸਮੇਂ ਤਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਲਖਿਓ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਰਬ ਗੁਰ ਘਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਆਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵੀ ਰੇਂਜ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਕੇਰਾ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਜਾਣਿਆ ਮਾਤਾ ਹਿਤ ਸੋ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ। ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਕੱਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੋਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ ਅਵਸ਼ਯ ਕਰਨ ਕੋ ਕਾਲੀ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਕੀਨ ਵਿਸਾਲੀ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਮਨ ਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗਈ ਨਿਸਾ ਪਰ ਕਰਤੇ ਤਿਆਰੀ, ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਿਜ ਸੰਗਤ ਸੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਿੱਖੋ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੁਝ ਪਛਾਤੀ ਕਰੋ ਪਿਆਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਏਕਾਂਕੀ ਸ਼ੀਘਰ ਸਿਧਾਉ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਪਾਉ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ ਸੋ ਜਾਵਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਘਰ ਸਿਧਾਵੋ ਆਵੋ ਤਾਵਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, 4 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਇਓ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਲਵਾਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਰੈਨ ਵਿਖੇ ਪਰ ਸੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਲਿਆ। ਪਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਾਗ ਬੇ ਹੋਏ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਠ ਜਪ ਕੀਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮਨ ਦੀਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਪਇਓ ਤੁਰੰਗਨ ਪਰ ਆਰੂੜ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਚਲਿਓ ਬੇਗ ਜਿਸ ਆਸ਼ੈ ਗੂੜ, ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਐਸੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਬੜਾ ਗੂੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕਯੋ ਸਬਨ ਸੋ ਆਵੋ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਓ। ਮੁਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਿਸ਼ ਕਰ ਚਲੇ, ਏਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਾਲੇ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੁਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੂਰਨ ਤੋਰ ਤੁਰੰਗਨ ਤਬੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਧ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਤਜ ਕਰ ਸਬੇ, ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਘਰ ਸਾਥ ਮਗ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ, ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਾ ਮਧਿਆਨ ਪਾਨ ਕੁਛ ਟਲਤੇ, ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਲੱਗਾ। ਕੋਸ 25 ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 25 ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਹੀ ਹੋਰ ਤੈਅ ਹੋਣਾ। ਪੈਂਡੋ ਦੂਰ ਰਿਓ ਪੁਰ ਥਾਏ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੈਂਡਾ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ 25-30 ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ,
ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੋੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਹੱਦ 60 ਕੋਹ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੇ ਕੋਹ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਈਂ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਨਖਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਮਰਤੀ ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਰ ਉਡੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਓ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਓ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, पुरन है सर्वमय मुख पंजन गुणतास, संगी है निरंकार हे निर्गुण सावटेत, हे गोविंद है गुण निधान जाके सदा बबेत, अपरंपर हर हरे है पियो अणियार, संत कै सदा संग धारा आधार, ठाकुर हौ दासरो निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान कोई है परोय, आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बस्त नानक होत नियाल, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पार, जो
ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।